कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बन के दूसरे धर्म नूं नीवां दिखाउण की कोशिश करते हैं, जां अपने चौधरपुणा पगाउण लई, अपने आप नूं सच्चा साबित करन लई कि मैं धर्म का बड़ा ठेकेदार हाँ। इन्हां लोकां ने समाज विच गंद पाया हुआ है, समाज नूं दूषित किया हुआ है, समाज दे अंदर जहर फैलाई हुई है। साथियों, अज असीं 4-5 विषयां ते गल करांगे। सब तो पहला धर्म के ठेकेदारां ते, दूसरा भगत की है, गुरु की है, शरधा की है, ते श्रद्धालु कौन हुंदे ने, ते ये जो धर्म के ठेकेदार ने इन्हां दा काम ही समाज नूं दूषित करना हुंदा है। इन्हां ने अपने शब्दां नूं अपने ढंग नाल व्याख्या करनी हुंदी है, दूसरे शब्दां नूं तोड़ मरोड़ के पेश करना हुंदा है। इन्हां दे घर दा खर्चा, इन्हां दे बच्चियां दा खर्चा, इन्हां दे गड्डियां दा तेल झूठ ते कुफर तोलण नाल ही पूरा हुंदा है। ये लोग अपने आप नूं सही साबित करन लई किसी भी हद तक जा सकदे हन। ये ज्ञान ते विज्ञान दे दुश्मन हुंदे हन ते ये पशुओं के गोहे ते मूत्र नूं भी अपने हितां लई वरतदे हन ते इस नूं पवित्र दसदे हन ते स्वर्ग का रास्ता भी वो इसे द्वारा ही, अज्ञानता द्वारा ही दसते हैं। उन्हां दी सोच के मुताबिक लोग अन्ने भगत बन जाते हैं जो दूसरे धर्मां नूं बुरा कहते हैं ते अपने धर्म नूं उच्चा कहते हैं। कोई भी धर्म बुरा नहीं हुंदा, कोई भी धर्म किसी के विरोध च काम नहीं करता, परंतु उसके जिहड़े ये धर्म के ठेकेदार आ, ये अपने ढंग नाल व्याख्या करके दूसरे धर्म नूं नीवा दिखाउण विच कोई भी कसर नहीं छड्डदे। लोकां नूं इन्हां अंध भगतां तो, इन्हां धर्म के ठेकेदारां तो दूर रहण दी लोड़ हुंदी है। दूसरा भगत, ये भगत जो हुंदे हन, ये भी साडा भगत ते गुरु दे विचकार भी लोकां दे अंदर फर्क पैदा किया जाता है। सब तो पहला तो बंदा, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान आ, वो त्याग करता है, मन नूं मारदा है। त्याग का मतलब वो अपने संसारिक कामां तो, जां जिथे लालच होवे, लोभ होवे, मोह होवे, हंकार होवे, इन्हां विषयां तो उपर उठ जाता है तो किसी इकल्ले थां ते जाके भगती करन लग जाता है ते भगती करन तो बाद वो भगत बन जाता है। भगत का जिहड़ा दर्जा है वो गुरु तो भी उच्चा हुंदा है। बहुत सारे लोग इस गल ते भी किंतु परंतु करनगे, क्योंकि सब तो पहला भगत ही बनता है। जदों वो बहुत ज़्यादा भगती कर लैंदा है तो उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है, अंदर लोह हो जाती है, आत्म ज्ञान हो जाता है। तो जदों समाजिक विच विचरदा है तो लोग उसके शख्सियत तो प्रभावित होकर उस बल खिंचे आते हैं ते उन्हां दे प्रभाव होकर अपना गुरु धारण कर लेंदे हैं। मैं एक धर्म के ठेकेदार नूं पुछया कि गुरु शब्द का की अर्थ है, ते ओ गुरु ते गोलक दे नाल ही विषयां ते गल अपनी खत्म करनी चाहता सी ते बहस कर रहा सी, परंतु उसनूं गुरु शब्द का कोई भी अर्थ पता नहीं सी ते ओ गुरु सिर्फ एक विशेष धर्म नाल जोड़ के गल कर रहा सी। जबकि गुरु कोई भी हो सकता है, वो चर्च का भी गुरु हो सकता है, वो मस्जिद का भी गुरु हो सकता है, वो गुरुद्वारे का भी गुरु भी हो सकता है, वो मंदिर च बैठा भी गुरु हो सकता है। जो गुरु शब्द का असल अर्थ की है, गुरु संस्कृत के 2 शब्दों के मेल तो बनया है। गू का मतलब हनेरा, रू का मतलब चानण। हनेरे तो चानण वल जाण वाले व्यक्ति नूं असीं गुरु का दर्जा दिता है। भगत पहला आंदा है, गुरु दूसरे नंबर ते आंदा है, क्योंकि वो लोकां नूं अपनी अज्ञानता तो कड्ढण दे अपने विचार पेश करता है ते लोग उस तो प्रभावित होकर उसके बेशरदा शो करते हैं। हुण शरदा भी कई तरह की है, एक लालच की शरदा है, एक दिखावे की शरदा है, एक दूसरों के कहे ते लाई लग वाली शरदा है, एक इंजॉयमेंट वाली शरदा है, एक औरतां ते जनानियां जां उन्हां नूं देखण वाले ही लोग किसी खास स्थान ते जांदे हन, इस तरह की भी शरदा है। ये सारियां झूठियां शरदावां हन। इन्हां तरह के लोग तुहानूं समाज विच बहुत सारे मिल जाणगे ते
ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਯਾਨੀ ਕਿ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ 5% ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਤਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੇਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਗੋਡ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੋਡ ਯੂਰਪ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ B.Ed ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕਿਆ ਅਰਥ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ 1699 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਗੋਲ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਕਟ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਗਿਆਨ, ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।